हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विश्व ओडिया एजुकेशन। आसतु आज आम जाना ध्वनि केमिति वाक्यटी परिवर्तन होती। ध्वनि आरंभ कर केमिति वाक्य जाके पहुँची आम जो ध्वनि ता जीवा पूर्व कही रखुची चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ। चलन देखिए आज विषय ध्वनि। आम चारिपाखे घटुवा जेकोसी कंपन आमर कान को जहाँ शुभा जाए ताकू ध्वनि कह जाए। ध्वनि आम क्या कही था आम कान को जहाँ शुभा जाए जो साउंडटा आमको शुभा जाए। उदाहरण स्वरूप काऊ का करुच्ची अउच्चारण होउची किंबा कौन सी जिनस पड़ुची वाद्यनाद होउची विभिन्न प्रकार उदाहरण आसीपर। ध्वनि कहले आम जो साउंडटा आम शुणी था आम ध्वनि कही था। बुझिपारे ये ध्वनि को शब्द स्वर मध्य कह जाए जहाँ जो शब्दटा जो स्वरटा शब्द आकार में प्रकाश पाई था ध्वनि को शब्द स्वर मध्य कह जाए। मन रखिए ध्वनि पर आसुचर लिपि आम कहवा बेले जो ध्वनि उच्चारण कर तार देखणीय रूपटी को लिपि कह जाए। ता अर्थ कौन ध्वनि आम जो उच्चारण कले ध्वनि उच्चारण करने पूर्व से जो ध्वनिटा को लेखनीय रूप ता लेखिक लेखाटा रूप प्रकाश पाइब। कारण ध्वनि तो सब ध्वनि लेखिपर ना ना जो ध्वनिटा को आम कौन करवा लेखनीय रूप दे पारिबा से आम कौन कहवा ना लिपि कहवा। बुझिपार जो ध्वनि की आम लेखिबा रूप दे पारिबा से ध्वनि को आम लिपि ही कही था। उदाहरण स्वरूप अ आ क ख का उ हसई इत्यादि इत्यादि विभिन्न प्रकार आम वर्णमाला भी रही पार। आसीगला लिपि पर आसीगला वर्ण। वर्ण कौन ना लिपि को देखी ध्वनि को उच्चारण करी चिन्हवा और रूप देवार विधि को वर्ण कह जाए। अर्थात आम जो लिपि को देखी माने लेखिले से लिपि को देखिकी ताकू उच्चारण धर क लिखाई क रे हलान दिया क लिखाई ताकू पढ़ा कौन कर उच्चारण कर क कि अ लिखाई पढ़ा अ जहाँ जो शब्दटा लिखाई ताकू उच्चारण कर कि गछ ग लिखाई ग रे हलान ग लिखाई तार पढ़ा रूप पढ़ा कौन ग ताकू ही वर्ण कह जाए। वर्ण कौन लिपि जोटा लेखिदबा आम शब्दर जो शब्द को आम कौन मानव भाषा जो शब्द सब जना अच्छी ध्वनि को लिपिर रूप दे लिखि से लिपि को आउ थे पढ़ा ताकू कौन कह जाए ना वर्ण कह जाए। वर्ण पर आसूस वर्णमाला। वर्णमाला कहले कौन बुझ वर्ण युक्त माला। वर्ण शब्दर अर्थ हूँ अक्षर माला शब्दर अर्थ हूँ क्रमबद्ध भाव में। वर्णमाला कहले जोठारे वर्ण गुड़िक क्रमबद्ध हो सजे हो माला आकार में गुंथी होकर रही ताकू कह जाए वर्णमाला। वर्णमाला बुझिपाल यही वर्णमाला विभिन्न प्रकार अच्छी तुम्हें मैंने पढ़ स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण अनुनासिक वर्ण अच्छी तापर आमर अच्छी अजोग वाहक अच्छा आपको सब सारापर स्वर वर्ण। स्वर वर्ण को दुई भाग विभक्त कर गोटे है हस स्वर आ गए है दीर्घ स्वर। सेमती व्यंजन वर्ण को दुई भाग विभक्त कर वर्गीय व्यंजन वर्ण अवर्गीय व्यंजन वर्ण। तो आमर रही कौन अजोग वाहक होमर कौन अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु हलांतु हलांत तो कटि जाइए बर्तमान काटिले ही 49टा हम। तो चलो देखिए कौटी कौन कटि अक्षर कौटी कौन रही स्वर वर्ण को गले जानिया। स्वर वर्ण स्वर वर्ण कौन स्वर ध्वनि सहित कौन ध्वनि मिश्रण हो न था कारण यह साधारणतः कह जाए जो ध्वनि कहार बिना साहाय्य बा क्यों ध्वनिर बिना साहाय्य उत्पत्ति होता है ताहाको स्वर ध्वनि कह जाए। उदाहरण स्वरूप अ आ हसे देखे हसो दुख रु ए ऐ ओ ओ। अच्छा आम जो 12टी स्वर वर्ण थिला 12टी स्वर वर्ण 11टी व्यवहार कर दीटा रू मध्य गोटे रू कटा जापर आस हस स्वर दीर्घ स्वर। हस स्वर किए हस स्वर साधारणतः आम कहले जो स्वरटा हसिक जल्दी बाहरी पड़ो मुखर है बिना बाधा विघ्न। उदाहरण अ इ उ रु जो जल्दी बाहरी पड़े थुटा नुह थुटा सीटा संस्कृत बही यहाँ आसा थु लिखाई पिला मैंने थु नुह रुटी। आस दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन आ हसे दीर्घ ई हर्ष उ गला दीर्घ उ ए ऐ ओ औ ये कौन है दीर्घ।
ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ବାହାରିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଜୋରରେ ଶ୍ୱାସ ବାହାରିଲା ତାକୁ କୁହାଗଲା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ହେଲା। ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ଜଲ୍ଦି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାହାରିବ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଆସିବ ଦେଖିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ନିର୍ଗତ କ'ଣ ବିନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ ବା କ'ଣ ନିଜର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତାର ରୂପକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ଲିପିର କହିବା ଦେଖିକିରି କହିବାକୁ କ'ଣ କଲା ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଗଲା। ସେମିତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା କହିଥାଉଛି 25ଟି ବର୍ଗ କ'ଣ ନା କଚଟ ତପ। କଚଟ ତପ ସବୁ ବର୍ଗ। କଚଟ ତପ କିଏ କିଏ ରହିଲା କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଚ ବର୍ଗରେ ରହିଲା ଚ ଛ ଚ ଝ ଞ ଟ ବର୍ଗରେ ରହିଲା ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ ତ ବର୍ଗରେ ରହିଲା ତ ଥ ଦ ଧ ନ ପ ବର୍ଗରେ ରହିଲା ପ ଫ ବ ଭ ମ। ଏ ଗଲେ 25ଟା। ତାପରେ ହେଲା ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ସମୁଦାୟ 8ଟି। ଏହା କ'ଣ ଏହା ବି ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଆଉ ଉଷ୍ମ। ଅନ୍ତସ୍ଥ କିଏ ଅନ୍ତସ୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଯିଏ ଆସେ ତାକୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ କରେ ଜ ର ଳ ବ ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଟୋଟାଲ ନାଭି ପାଖରୁ ଆମର ଶବ୍ଦ ସବୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଉଷ୍ମ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଉଷ୍ମ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର। ସେ ହେଉଛି କେଇଟା ନା 4 ମିଶିକିରି 8ଟା ହେଉଛି। ଏସବୁ କ'ଣ ଉଷ୍ମ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ପରେ ସାଉଣ୍ଡ ଗୁରା ଯେଉଁ ଆମ ଯେଉଁ ପବନ ଆସେ ସେଗୁରା ସବୁ ତାତି ପବନ ଆସିବ ବା ଗରମ ପବନ ଆସିବ ତାକୁ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ତାଲବେଶ ମୁଦନେଶ ଦନ୍ତେଶ ହ ଆକୁ ସବୁ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରହିଲେ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ରହିଲେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ବର୍ଣ୍ଣନ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। କହିବା ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କହିବା ଧର କ ଆଉ ଟ ମିଶିଲେ କଟ ହେଲା ଅ ଆଉ ର ଆଉ ଟ ମିଶିଲେ ମିଶିକିରି କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଅରଟ ହେଇଗଲା। ବ ଆଉ ଣ ଫଳା ମିଶିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଣ ମିଶିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ତ ସେଇପରି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଇ ଶବ୍ଦ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କ'ଣ ନା ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଦେଶଜ ଆଉ ବୈଦେଶିକ। ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କହିବା ତତ୍ ସହିତ ସମାନ ଯାହାକୁ ତତ୍ସମ କହିବା। ତାହା ସହିତ ସମାନ କାହା ସହିତ ସମାନ ନା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କିଛି ଭାଷାକୋଷ ମିଶିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୋଷର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶବ୍ଦ ସବୁ ମିଶିଥାଏ ତାହାକୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତଦ୍ଭବ ତାଠାରୁ ଉଦ୍ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଠାରୁ ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଦେଶଜ ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ଭାଷା ସବୁ ଆମ ଦେଶର ଆଡ଼ି ଅଗାଡ଼ି ସବୁ ବୈଦେଶିକ ବାହାର ଦେଶରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆସିଥାଏ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପାଲି ଫ୍ରାନ୍ସ ଇଂରାଜୀ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ୍ସ ଏସବୁ ହେଉଛି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସବୁ କହିଲି ଏ ଶବ୍ଦର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଅଛି। ଶବ୍ଦର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ଆମେ କାହାକୁ କରିବା ଯାହା କଟାଯାଇ ପାରିବନି ତାହାକୁ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। କଟା ଯାଇପାରିବନି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ କାଟିଲେ ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ରହିବନି ତାକୁ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କହିବା। ଯୌଗ୍ୟ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯାହାର ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ପର ଶବ୍ଦ କାଟିକିରି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବସେଇକିରି ତାର ଅର୍ଥ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରାଯାଇପାରିବ ତାହାକୁ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ କହିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ଗଛ ଗଛକୁ ଗ କାଟିଦେଲେ ଛ ରହିବ ଗ ଛ କାଟିଦେଲେ ଗ ରହିଲା ତ ଏଇଟା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଧର ଉଦାହରଣ ପାନ ଯିଏ ବିକ୍ରି କଲା ସିଏ ହେଲା ପାନରା ପାନ ଯୁକ୍ତ ରା ବସିଲା ତାର ଅର୍ଥ ବଦଳିଗଲା ପାନରା ହେଇଗଲା ଆକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଶବ୍ଦ। ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛି ଆମର ପଦ। ପଦ କ'ଣ କହିବା ନା ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଶବ୍ଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବ। ଅର୍ଥ ଧର ରାମ କହୁଥିବ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ନାମକୁ ବୁଝଉଛି। ଧର ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦୁଇ ପଦ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦୁଇଟି ପଦରେ ପାଇଗଲା। କିନ୍ତୁ
ଆଉ ଅର୍ଥ କେଉଁଠି ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିବ ବା ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦାହରଣ ରାମ ବାବୁ, ଏଠି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲା କି? ଦୁଇଟି ହେଇଗଲା, ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲା ନାହିଁ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପଦ। ଶବ୍ଦ ମିଶ୍ରିତ ହେଇକିରି ଯେଉଁଟା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ କିଛି ପଦ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ପଦ ଅଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିବ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଏଇ ପଦ ପରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଆସୁଛି ବାକ୍ୟ। ବାକ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିବା। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇକିରି ରାମ ବାବୁ କାଲି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ। ତିନୋଟି ରାମ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ପଦ, କାଲି ଗୋଟିଏ ପଦ, ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ, କିମ୍ବା ରାମ ବାବୁ କାଲି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ ହେଇଗଲା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କେମିତି ହେଲା ନା ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇକରି ଯେତେବେଳେ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତାପରେ ବାକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମର ଜାଣିବାର ଥିଲା କେମିତି ଧ୍ୱନିରୁ ବାକ୍ୟକୁ ଆମର ଥିଲା ବିଶେଷ ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ଧ୍ୱନିରୁ କେମିତି ଶବ୍ଦ, ଲିପି, ବର୍ଣ୍ଣ, ବାକ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିଲେ। ଯଦି ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ଆର ପଛ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍କୁ ଯାଇକିରି ଆର ପଛ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।